ಪಿತನ ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್. ಪ್ರೀತಿಯ ಸರ್ವಜನರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. I welcome each and every one of you to the episode of Bible in a Year. Today we will be reflecting on the book of Genesis, chapters 31-32, book of Job, chapters 21-22, and book of Proverbs, chapter 3, verses 9-12. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಆದಿಕಾಂಡ 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವುದಾದರೂ ಏನು? ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾಕೋಬ ತನ್ನ ಮಾವನ ಊರನ್ನು ಅಂದರೆ ನಾಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಆತನ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಮನೆಯತ್ತ ಊರಿನತ್ತ ಹೊರಡು ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಏಕೆ? ಹೌದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಲಬಾನ ಮೊದಲಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಯಾಕೋಬನ ಮಾವ, ಅವನ ಬದಲಾವಣೆ, ವರ್ತನೆ, ನಡೆ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಬಹಳ ನೊಂದುಕೊಂಡು ಆತನು ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಮಾವ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆತನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂತುಷ್ಟತೆ ಅಥವಾ ಸಂತೃಪ್ತಿ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಸ್, here we see especially the life of Job. Job, after spending 20 years of service in the land of Laban, he leaves his land secretly without telling him, because he was ill-treated at the last days of his service in his land. Yes, though he married his daughters, but he was not looked after well by his father-in-law. Yes, my dear friends, and he tells the Lord, Lord, I want to return. And Lord tells him, yes, you must leave this land and go to your land, that is your father's grandparents' land, that is Canaan. Yes, and we see how God guides him. God's guidance is beautiful. God commands him to leave the Laban's property or territory. Yes. And also divine justice. Divine justice, here we see how Jacob's grievances are highlighted, and the Lord directs him, instructs him, and leave his territory and go to the land of Canaan. Yes, and we see the family dynamics. Especially family dynamics are influenced by the wealth and power of both Laban and Jacob. And when we come to covenantal boundaries, they make a covenantal boundaries between Jacob and Laban, that it sets a physical and moral boundaries within themselves and within their territories. Yes, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆದಿಕಾಂಡ 32ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಈ ಯಾಕೋಬ ಅವರ ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಭಯ? ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಎಸಾವನನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಆತ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವನೇ ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದು ಅವನು ಇಚ್ಛಿಸುವನೇ ಎಂಬ ಭಯ ಅವನಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಸಹ ಅವನು ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ತದೇಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀವೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ, ನೀವೇ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಎಸಾವನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ he leaves the Laban's land and goes to the land of Canaan, and he prays to God consistently, especially praying to God without ceasing, and asks him, save me from my hands of brother. He might kill me after seeing me, but he prepares himself and all his fellow men with all the gifts and with all the givings. Yes, prepares them with all the calf, with all the sheep, and with all the cattle. Yes, my dear friends, but there we see a different spiritual transformation happening between the brothers. After their visit, after the first meet, we see Esau embracing his brother, kissing his brother, and welcoming his brother. And here Jacob says, my dear brother, I have sinned against you. I have done something wrong against you. I am not worthy to be your brother. But Esau forgives him.
He says, everything that I have today is yours. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇರುವುದೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ನೀನು ನನ್ನ ಸಹೋದರ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ನೀನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಎಂದು ಬಂದಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರೇ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಸಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜೇಕಬ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆನ್ ಗಾಡ್, ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಗಾಡ್, ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಎನಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಬ್ರದರ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ವೈಫ್ಸ್ ಆರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಹಿ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಗಾಡ್. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದನು. ದೇವರೇ ಅವನಿಗೆ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದರು, ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದರು, ಕವಚವಾಗಿದ್ದರು. ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದರು ದೇವರು. ಹೌದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತನ್ನ ಸೋದರನೊಂದಿಗೆ ಅವನು ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಅವನ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಅವನ ಎರಡು ಪರಿವಾರಗಳು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. Especially they both flourish in the land, in the property, or in the riches, in everything. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಯೋಬನ ಗ್ರಂಥ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಬನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀಚನು ಹೇಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಈತನ ಸ್ನೇಹಿತನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವನನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇವನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಯಾತನೆಗೆ ಅಥವಾ ನಿಂದನೆಗೆ ದೂರುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಬ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಓರ್ವ ನೀಚ, ಓರ್ವ ಕೆಡುಕ ಎಷ್ಟು ಅವನು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸಿರಿವಂತನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಣಿಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಬನು ಮನಗಾಣುತ್ತಾನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ದೇವರ ಕೃಪೆ, ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಹೌದು, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಆ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಮನುಷ್ಯನ ಆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಗೂ ಮೀರಿದ್ದು. ದೇವರ ತೀರ್ಪು, ದೇವರ ಕರುಣೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಾದವರು ನಾವು ಎಷ್ಟರವರು ನಾವು ತೃಣಮಾತ್ರರು. ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ. Especially when we look into Job's plea, we see Job is describing the prosperity of the wicked, how he flourishes in this world with all this wealth, power and influences from the people. And also he says, but the divine justice prevails always. The divine justice is eternal. Yes, and the God's timing is beyond human understanding. We have to know that the God timing is always perfect, especially His timing and His grace and His eternal love is always perfect upon all the humans. So today we have to realize that. And ಅದೇ ರೀತಿ ಯೋಬನ ಗ್ರಂಥ 22ರಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಎಲಿಫಾಜನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯೋಬನನ್ನು ದೂರುತ್ತಾನೆ, ನಿಂದಿಸುತ್ತಾನೆ, ದೂಷಿಸ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಆತನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲಿಫಾಜ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಈಗಲಾದರೂ ನೀನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಪಡು, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗಲೂ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಏನು? ಹೌದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಕರುಣೆ ಯೋಬನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. Especially when we see Eliphaz's friend accuses Job with all false accusations, but on the other hand he calls for him for the life of repentance. Repent for your sins, come to God, embrace God, and He will forgive you. And He gives a beautiful call to Job. And finally we see prosperity in theology, especially where God brings healing and blessing upon Job. And when we come to the book of Proverbs, chapter 3, verses 9 to 12, where one should know the importance of God, that is to honor God, worship God. Yes, without God's presence, without God's grace, we are nothing. ಹೌದು, ಅದೇ ರೀತಿ we should know the value of blessings of the Lord. Many times we forget the value of the blessings of the Lord that is eternal, because He always blesses the faithfulness and the pure-hearted one, a kind-hearted one. Yes, and today if at all we are faithful and pure in the Lord, He always blesses. And especially the divine discipline, the Lord is always disciplined.
So when we are disciplined, we always grow in the discipline of the Lord. We always grow in the wisdom of the Lord. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಶಿಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೇವೆ, ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಇರುತ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ಯಾವ ಒಂದು ಆಯಾಮದಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಚೌಕಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಕೃಪೆ, ಕರುಣೆ ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೂ ದೇವರ ಕೃಪೆ, ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಪ್ಲೀಡ್ ಟು ಗಾಡ್, ಪ್ರೇ ಟು ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಹೌ ಹಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಜೇಕಬ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಹಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಜೇಕಬ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಲೆಬಾನ್ ಇಸ್ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾ. ಹೇಗೆ ಯೋಬನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು ಎಲ್ಲರಿಂದ, ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಿತನ, ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್.